जय पीरां दी दोस्तों साध संगत जी। एक राजा जनक होए हन जिन्हां नूं राजा जनक दो भी कहा जांदा सी। वो बहुत ही कर्मी धर्मी उच्चे सुच्चे ते दया धर्म वाले राजा सन। उन्हां दी प्रसिद्धि चारे पासे खिलरी हुई सी कि वो बहुत ही कर्मी ते धर्मी सन। अपने वादियां दे पक्के सन। जो भी उन्हां दे दर ते कोई फकीर किसी भी तरह की कोई मंग लैके जांदा राजा जनक उहनूं पूरी जरूर करिया करदे सन ते दीन दुखियां दी बहुत ज़्यादा मदद करिया करदे सन। ये गल इंद्रदेव नूं चंगी ना लगी। उन्हें राजे जनक दी परीक्षा लैनी चाही कि राजा जनक सच्चा है या झूठा है। यही सोच के इंद्रदेव ने अपने एक ऋषि नूं हुक्म किया कि वह अपना भेस बटा के धरती लोक ते राजे जनक कोल जावे ते उहदी परीक्षा लवे। फकीर वो जिहड़ा ऋषि मुनि सी एक फकीर का रूप धार के राजे जनक दे कोल आया। उधरों राजा जनक अपनी प्रजा दे विच बैठा। बहुत सारे लोग इकट्ठे होए हुए सन। वो फकीर राजे जनक कोल गया, दुआ सलाम कीती। राजे जनक ने भी उस साधु की बहुत आओ भगत की। उहदे चरण धोए, चरनामृत पीता, उन्हां नूं अपने सिंघासन ते बिठाया ते बहुत ज़्यादा सेवा की। जदों सारी सेवा हो चुकी तो उस साधु ने कहा कि ऐ राजन, जे मैं तेरे कोलों कुछ मंगा की तू मैनू दवेगा? तो राजे जनक ने हथ जोड़ के कहा कि महाराज, तुसी जो भी मेरे कोलों मंगोगे वो मैं तुहानू जरूर दवांगा। तां उस फकीर ने उस साधु ने कहा कि मैनू 1000 सोने दियां अशरफियां चाहिदियां हन ते तेरा राज चाहिदा है। राजे जनक ने उसे वेले हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मेरा अज तो सारा ही राजकाज खजाना सारा कुछ तुहाडा होया। तो उस साधु ने कहा कि मैनू 1000 अशरफियां भी दिओ। तो राजे जनक ने जदों अपने खजाने दे विचों अशरफियां कड्ढण की कोशिश की तो उस साधु ने कहा कि ऐ राजन, रुक जा। जदों तू मैनू अपना सारा राजपाठ दान कर दिता, की तेरा खजाना भी उहदे विच नहीं आउंदा? ये सुन के राजे जनक ने हथ जोड़े ते कहा, महाराज मैनू माफ़ कर दिओ, मेरे तो भुल हो गई, मैनू कुछ समा दिओ, मैं तुहानू 1000 सोने दियां अशरफियां जरूर दवांगा ते अज तो मेरा सारा ही राजपाठ तुहाडा होया। राजपाठ लैके उस साधु ने राजे जनक नूं कहा कि तू हुण मेरे राजपाठ विचों बाहर हो जा, इत्थे तू नहीं रह सकदा ते मैनू ये भी दस कि तू मेरियां अशरफियां कदों दवेगा? तो राजे जनक ने कहा, महाराज मैं 1 महीने दे अंदर अंदर तुहानू तुहाडियां अशरफियां जरूर दे देवांगा। राजा जनक अपनी राणी नूं ते अपने बेटे नूं नाल लैके उस राज विचों बाहर जान लगा। प्रजा ने बहुत रोकिया, बहुत रोई, पर राजा जनक ना मन्निया ते अपनी प्रजा नूं कहा कि रब दे भाणे नूं सच्चा जान के तुसी मैनू जान दिओ, जे परमात्मा ने चाहया तो मैं वापस जरूर आवांगा। ते राजा जनक अपनी राणी ते बच्चे नूं लैके उस राज दी सीमा विचों बाहर हो गए। उधरों वो साधु भी परछावें दे रूप दे विच उन्हां दे नाल नाल जा रहा सी। हुण हौली हौली दिन गुजरन लगे। ना तो राजे जनक कोल कोई पैसा सी, ना कोई खाण दी वस्तु सी। हौली हौली भुख दे नाल उन्हां दा बुरा हाल होण लग पिया। इदां ही घुमद्या फिरद्या नूं 15 दिन लंघ गए। वो साधु जिहड़ा परछावें दे रूप दे विच उन्हां दे नाल नाल सी, उहने प्रगट होके राजे जनक नूं कहा कि राजा 15 दिन हो गए, मैनू मेरी दर्शना दे। तो राजे जनक ने कहा कि महाराज अजे 15 दिन बाकी हन, पहला मंग के मेरा दिल ना दुखी करो, तुहानू मिथे समय ते तुहाडी दर्शना जरूर मिल जाएगी। उधर उपर इंद्र राजा सारा कुछ ये देख रहा सी। जदों थोड़े दिन बाकी रह गए, उधरों राजा भी बहुत परेशान हो गया। राणी भी भुख दे नाल भी बुरा हाल सी। कोई मंगया उन्हां नूं कुछ नहीं दिंदा सी, क्योंकि इंद्र महाराज ने अपनी माया दे नाल हर एक दा मन बदल दिता सी। हुण जदों बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया ते राजे ते राणी ने सलाह की कि इस तरह गुजारा नहीं होना, आपां शहर दे विच
ਹੋਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਠ ਮਿਲਿਆ। ਸੇਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਣਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਫਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਫਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਲਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਦਰਦੇਵ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਣੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੰਦਰਦੇਵ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਗੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਰੋ ਕਰਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਫਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਰਾਣੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਖੀਰ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕਾਲੂ ਉਹ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੱਧਿਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਰਾਜੇ ਜਨਕ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕਰਮੀ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਅਡਿੱਗ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ।
ਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਖੀਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।